दर्शकवृन्द, हामी अहिले होटल सोल्टीबाट प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौँ कि लगानी सम्मेलनमा यतिखेर विदेशी लगानीकर्ताहरूको एउटा उत्साह छ। हो, उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि अब नेपालमा लगानीको लागि वातावरण बन्दैछ। यहाँको सरकार, यहाँको निजी क्षेत्र पनि लगानी चाहिरहेको छ, विदेशी लगानी। र ठुला परियोजनाहरूमा, ठुला पूर्वाधारमा, ठुला विकास आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारले लगानीको ढोका खुला गरेको छ। यस कारणले पनि हामी विश्वस्त छौँ भन्ने कुरा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आइरहेको छ। र अहिले हामीसँग भारतीय लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग कन्फेडरेसन्स अफ वेस्ट बङ्गाल ट्रेड एसोसिएसनका उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग केही कुरा गरिरहेको छु। What's your opinion about this investment summit in Nepal in here? It's good as of now. It's very good. Last 3 hours we are attending here, 3.5 an hour. So atmosphere is good. And what the message from the Honorable Prime Minister of Nepal, Mr. KP Sharma Oli ji, is very good, is very positive that now Nepal is ready to हो, बिहान उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता निकै आशावादी भएका छौँ। हामी आशावादी छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीसँग चेयरम्यान ट्रेड समिटका हुनुहुन्छ। What is happening that people are there to invest from your country and from our country, but that is only one-to-one thing. Until and unless we find there is a backing of the government, all the stakeholders, including the government, the bureaucrat, the local industry, if they are not going to be there, when we come over here and when we hear your Prime Minister, we find a lot of comfort level that now we can invest. So long it was not one-to-one, left to the people. Now it is not left to the people, it is left to the whole comfort of everybody's, all stakeholders which are there. Hearing your Prime Minister today, we are really encouraged. If even 70% of what he is going to back up to the investor is come through, and we are through. I am very happy about it. Also, the second most I liked about is the World Bank chief, who had vice president who had come, and the way he has described things. If the World Bank is also taking interest, if the government is taking interest, so why not we, the stakeholders, the people who are industry, will like to do it. India, things are changing between the neighboring countries, that globalization and large-scale production, those days are over. We have realized that there are certain product baskets which neighbors have to deal with each other. Do you think there are any barriers in investment in here? No, yeah, barriers were always there. There will be. There is no. But together we have to see that these barriers are not only broken, but they are taken care of. If barriers are there for some reason, we can take care of those reasons somewhere else and remove the barriers. Barriers are not there. Today, whatever your, as I said, if your Prime Minister has said whatever he has said, if even 70% of that is there, there is no barrier. I am very happy about it, and it can work out, definitely. Thank you very much. हो, आज बिहान प्रधानमन्त्रीको जुन अभिव्यक्ति आएको छ, कुनै अवरोधहरू तपाईलाई हुँदैन व्यापार गर्नको लागि, लगानी गर्नको लागि। त्यो सबै अवरोधहरू, ब्यारियरहरू हामी हटाउन तयार छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसैगरी विश्व ब्याङ्कको उपाध्यक्ष एडीबीका प्रमुखले पनि नेपाल अब लगानीको लागि तयार रहेछ, यो सन्देश हामीले पायौँ भन्ने कुरा उद्घाटन सत्रमा बताउनु भएको छ। यसै कारणले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूमा एउटा ह्याप्पिनेस देखिएको छ कि नेपाल अब लगानीको लागि आतुर छ भन्ने कुरामा। बट इन्भेस्टिङ इन हियर, डू यू हैव एनी डाउट? नो क्वेश्चन ऑफ डाउट। जो चीज़ है इसके ऊपर वार्ता होगी और जानकारी ली जाएगी और दी जाएगी, उसके ऊपर ये डिसाइड होगा कि हम लोग कितना यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। कुछ सेक्टर्स है जिसको हमने चूज किया है, जैसे कि यहाँ का प्राकृतिक जो चीज़ें बनती है वो कोल्ड स्टोरेज होने से उसको बचाया जा सकता है, उसको बाहर भेजा जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ी यहाँ की ज़रूरत है, उस पर हम लोग देख रहे हैं। हमारे साथ जो मेंबर्स हैं वो इसमें गैस बोटलिंग प्लांट, आपके ऑयल, ये सब हैं, ये लोग भी आना चाह रहे हैं। यहाँ स्टील प्लांट वाले भी हैं जो कि देख रहे हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं और ये अच्छी ही अपॉर्चुनिटी लग रही है यहाँ। Thank you very much. धन्यवाद। So you are full confidence in here to investment in here. Yes. Thank you. हो, विदेशी लगानीकर्ताहरू, भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा ग्यास, स्टिल, फलाम र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी तयार छौँ। र बिहानको सत्रबाट भएको जुन उद्घाटन सत्रमा भएको जुन अभिव्यक्ति छ, जुन आश्वासन छ विदेशी लगानीकर्तालाई, त्यसबाट हामीलाई आशा पलायो कि अब नेपाल चाहिँ लगानीको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ ढोका खुलेको रहेछ, यहाँ वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरा आएको छ। दर्शकवृन्द, हामीहरू अहिले होटल सोल्टीबाट तपाईँहरूलाई जोडिरहेका छौँ
र हामी अहिले विदेशी पाहुनाहरूसँग विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग कि नेपालमा लगानी गर्न तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी जोडिरहेका छौँ। र हामीसँग यसै गरी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ भाइब्रेन्ट प्रोजेक्ट अस्ट्रेलिया इन्डियाका हुनुहुन्छ रवि रघुपाथी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आई वुड लाइक टु वेलकम विथ यू। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस इन्भेस्टमेन्ट समिट इन काठमाडौँ? Really, right from the airport, I can see the vibrant Nepal. That vibrancy is there, but we need a political Nepal political social responsibility, so that the investor can believe and trust and invest the money because of the social responsibility. That is the thing is missing, and the Nepal Prime Minister soon become after this investment. I feel this is a real vibrant in today's morning and his speech. I can see that 3 halls is overflowed. It means it shows that the investor, global investor, and that will encash this Nepal government as a social responsibility government. So foreign investors, foreign business community are interested to investment in here. But which sector are you interested in here? See, I strongly recommend first we need to, any country, they need to identify the infrastructure. If the infrastructure is there, then the investor can invest the money because of the infrastructure. So we need to identify, I strongly recommend, infrastructure is very, very major concern for Nepal. The air cargo connectivity, sea cargo connectivity, and road connectivity. These 3 connectivity is the heart of the business investors. We look at that point of view. And also I strongly recommend the Nepal government to focus and give high priority on infrastructure, major infrastructure. I want to ask you, do you have any confusion, any doubt about the rules, regulations, government policies to investment in? See, I don't think so. When I listen the speaker from right from the first speaker to the last speaker today, and everyone, they given a very good confident to the investors, and that investors feel now to bring the comfort zone this investment, and really the productive investors can invest because of this transparency from the government, current government, can attract the, not only attraction, it is a reality of the investment, so that they will get the investment. So you are ready to invest in here? Yes. Thank you very much. Thank you. दर्शकवृन्द, हामीले केही प्रश्नहरू पनि सोध्यौँ कि तपाईहरुलाई कुनै आशंका छ, कन्फ्युजन छ कि नेपालमा लगानी गर्नको लागि भन्दाखेरि उहाँहरू होइन, तपाईहरुको प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नु भएको छ कि अब यहाँ कुनै अवरोध छैन, ब्यारियरहरू छैन र कानुनीगत रूपमा, नीतिगत तहमा, सरकारी तहमा पनि हामी सुधार गर्न तयार छौँ। तपाईहरु कन्फिडेन्ट भएर नेपालमा लगानी गर्न आउनुहोस्, हामीले ढोका खोलेका छौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। यो कुरालाई वर्ल्ड ब्याङ्कको उपाध्यक्षले, त्यसैगरी एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीका प्रमुखले पनि साँच्चै नेपाल अब लगानीको लागि अग्रसर भएको कुरा विश्व सामु सन्देश गएको छ भन्ने कुरा बताइसक्नु भएपछि अब भारत, चीन लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न आतुर भएको हामीले पाएका छौँ। र यसै क्रममा दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपालका चाहिँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ आनन्द चौधरी, अहिले हामी उहाँसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद। यहाँले देखिहाल्नुभयो कि विदेशीहरू पनि अब लगानी गर्न तयार छौँ, हामी लगानी गर्छौँ तिमीहरूको देशमा भनिरहेको अवस्था छ होइन। यहाँ नीतिगत कुराहरू पनि सुधार हुँदै रहेछ, वातावरण बन्दै रहेछ भनेपछि तपाईहरू स्वदेशी लगानीकर्ताहरू, स्वदेशी व्यवसायहरूले पनि के अब विदेशीहरू चाहिँ आउँदैछन् भनेर डराउनु भएको छ कि अथवा होइन हामीसँग अब हामी सहकारी गर्छौँ, वातावरण बनाउँछौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ? होइन, डराउने कुरा छैन। विदेशी लगानी आयो भने टेक्नोलोजी इनपुट हुन्छ, झन् राम्रै कुरा हो यसमा। तर जुन उहाँहरू आउनुभयो भने जुन हाम्रो पछिल्लो समयमा जुन पोलिसीको कुराहरू छ, पोलिसी चेन्जहरू हुँदैछ, त्यो पोलिसीहरूमा प्लस पोइन्टहरू नै आउँछ होला। लगानीसँग कमिटमेन्ट भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूबाट, त्यो कमिटमेन्टहरू फुलफिल हुन्छ होला हाम्रो जुन आश छ। हामीले त्यो डराउने कुरा कुनै पनि छैन। हाम्रो निजी क्षेत्र तयार नभएर हो कि अथवा हाम्रो निजी क्षेत्र त्यो लेभलमा सक्षम नभएर हो कि किन आज जलविद्युतमा पनि विदेशीहरू लगानी गरेर आऊ भन्नु परेको अवस्था आएको होला? अहिले हाम्रो नेपाली प्राइभेट सेक्टरले नै 86 मेगावाटको प्रोजेक्ट त गरि नै रहेको छ होइन, एक्लै विदेशी लगानी बाहेक। र अहिले झन्डै 2000 मेगावाट जति नेपाली प्राइभेट सेक्टरबाटै अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। जुनमा
गाह्रो अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ त्यसमा विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा चाहिन्छ स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा पिकिङ प्रोजेक्टहरूमा स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानी चाहिन्छ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ यसको मतलब छ हामी तयार छौँ के नेपाल सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई अलिकति बायस गरेको ठाउँ नदेख्यो भन्ने पनि गुनासो छ हो अलि जुन कमिटमेन्ट थियो गभर्मेन्टबाट पछिल्लो समयमा त्यो 4-5 वर्षदेखि नै पुरा नभएको मात्रै स्वदेशीलाई होइन विदेशीलाई पनि त्यो कमिटमेन्टहरू पुरा भएको छैन 1-2वटा प्रोजेक्टहरू बाहेक धेरै कुराहरू कमिटमेन्टहरू पुरा नभएको पोलिसीहरू चेन्ज आउनुपर्ने त्यो नभएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो गुनासोहरू चाहिँ गर्दै आएको छौँ हामीले चाहिँ समय समयमा धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग भर्खरै हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी हामी अब विदेशी पाहुनाहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ हामीसँग यतिखेर जापानी पाहुना हुनुहुन्छ जापानी लगानीकर्ता मासाओमी सुजुकी उहाँ हुनुहुन्छ आस्टरको लिमिटेडका सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ आई वुड लाइक टु वेलकम विथ यु न्युज 24 टेलिभिजन एज अ लाइभ सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस investment summit in Nepal, Kathmandu? I'd like to introduce this country to Japanese high technology. जापानी लगानीकर्तालाई पनि सोध्यौँ उहाँले निकै खुसीका साथ भन्नुभएको छ कि हामी खुसी छौँ कि अब नेपालमा साना साना लगानी मात्रै होइन ठुला परियोजनाहरूमा पनि हामी काम गर्छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ आशावादी छौँ विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत नेपालको गरिबी निवारण नेपालको शहरी विकास त्यसै गरी नेपालको पूर्वाधार नेपालको पर्यटन र हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा पनि जापानले हामी होटल सोल्टीमा बिहानदेखि नै तपाईँहरूलाई लगानी सम्मेलनमा के कुरा भइरहेका छन् त हामी नेपालीको विकास र समृद्धिमा को आइरहेका छन् भनेर देखाइरहेका छौँ र विदेशी पाहुनाहरूले हो अब साँच्चै नेपालको विकास समृद्धि पूर्वाधार लगानी कृषि पर्यटन शहरी विकास त्यसै गरी शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि लगानी गर्न हामी तयार छौँ भन्नुभएको छ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो परियोजनाहरू प्रपोजलहरू पनि देखाइरहनु भएको छ त्यसै गरी उहाँहरूले अहिले त्यसै गरी पावर कटिङ त्यसै गरी त्यसै हाइड्रो पावर सेक्टर त्यसै गरी यतिखेर विकास देखेर अथवा नेपालले गर्न खोजेको एउटा सबैलाई स्वागत गरेको देखेर यसरी बिहान पनि एकदम हलमा ठुलो भिड देखेको त्यसै गरी एकदम नेपाली लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित देखेको र नेपाल सरकार र यहाँको राजनीतिक दलहरूले पनि जुन कुरा प्रतिबद्धता देखाएको कारणले गर्दा बिहान पनि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले पनि हामी प्रतिपक्षमा रहेर पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ नेपालले चाहिँ 1990को दशकपछि उदार नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई हामी लगानीमा ल्याउन तयार छौँ आउनुहोस् तपाईँहरूले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन हामी सँगसँगै छौँ सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा छौँ विकास र समृद्धिका लागि भनेपछि पनि अलिकति सहयोगी वातावरण भूमिका बन्दैछ र यसकारण पनि अब नेपाललाई लगानीको लागि एउटा वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरा दर्शकवृन्द हामी देखाइरहेका छौँ र आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान उद्घाटन सत्रमा लामो वक्तव्य चाहिँ उहाँले राख्नुभएको थियो र उहाँको वक्तव्यमा साह्रै शालीन तरिकाले अब नेपाल विकासको लागि लम्किएको छ आउनुहोस् हामी अब गरिबीबाट माथि उठ्न आवश्यक छ र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन वर्ष मनाइरहेका छौँ त्यसै कारणले हाम्रो पूर्वाधारको लागि हामी विकास गर्दैछौँ भन्ने कुरा आएको छ हामीसँग अब हामीले अब त्यसै गरी यो विकास र समृद्धिको लागि हामी जोडिरहेका छौँ र हामीसँग जलस्रोतको विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका हामीसँग साथीहरू पनि म देखिरहेका छु त्यस कारणले अब हामी उहाँहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ र यहाँ सञ्चारकर्मीहरू स्वदेशी विदेशीहरू पनि ठुलो रूपमा हामी भिड देखिरहेका छौँ र स्टुडियोतर्फ जोड्न चाहन्छौँ